तबाही बारिशा नाल होवे, सैलाब नाल होवे या फिर जलजले दे नाल होवे, ये कुदरत दे काम ने। और इस वेले असी मीरपुर दे विच हाँ। दीना जेलम तू असी करीब तरीन मंगला तो एक रस्ता आंदा सी, उत्थों असी आए हाँ। और असी देखा इस तरह के कई कीमती घर जिहड़े ने, कई कीमती कोठियाँ जगह जगह ते उन्हां च क्रैक्स आए ने। कुछ जिहड़ियां ने उन्हां दे तो बहुत सारे हिस्से डिग गए ने, लेकिन बहुत सारियां इस तरह दियां है ने जिहड़ियां डिगियां तो नहीं ने, लेकिन इस तरह के क्रैक्स पै गए ने कि वो फिर हुण रहण दे काबिल नहीं रहियां। ते बाकी ये कि रब दी ज़ात सब दे उत्ते रहम करे, कुदरत अगे किसे दी नहीं चलदी। और बहुत सारे इस तरह के इलाके है ने जिथे हुण जिहड़े लोगों की मदद करते होंदे सन लोग इत्थे, वो हुण इत्थे खुद इस तरह की सूरत हाल है कि उन्होंने हुण मदद की जरूरत पै गई है। बहुत सारे इस तरह के लोग ने, बहुत सारे इस तरह के भी लोग ने जिहड़े बाहर के मुल्कों में बैठे ने, लेकिन उन्होंने घरों के पिछे नुकसान हो गया और वो इत्थे नहीं ने। ते लेकिन बहुत सारे इस तरह के भी गरीब भी लोग हैं ने विच, जिन्होंने इस टाइम हुण खान पीने का भी मसला है। और हुकूमत पाकिस्तान और बहुत सारी जिहड़ी NGOs भी है ने और मुखैर हजरात जिहड़े ने वो परसनली भी हेल्प कर रहे हैं। और इत्थे दे लोगों का हौसला भी है कि अपनी मदद आप दे तहत भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। साडे नाल जेहलम तो आए एक भरा जिहड़े ने कासिम साहब, मीडिया नाल उन्हां दा तल्लक है, उन्हां कोल थोड़ा जिहा पुछदे हाँ इस बारे। कासिम साहब, सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये दसो कि इत्थे किहड़े-किहड़े इलाके ऐसे ने जिथे ज़्यादा नुकसान होया है, और उस तो बाद मैं ये भी पूछना चाहांगा कि जेहलम के बारे जिहड़ा साडा मतलब अपना पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, उस बारे मीडिया बिल्कुल चुप, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा, लेकिन उत्थे भी तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा होया है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रियासत जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है मीरपुर दे नाल हल्का खड़ी शरीफ सब तो ज़्यादा ही मुतासर है। खड़ी शरीफ का हल्का जो खड़ी शरीफ दरबार तो लैके जातलां तक तकरीबन 15 किलोमीटर रोड जी है वो शगाफ पै चुके हैं। जी नहर अपर जेहलम तो भी तकरीबन 10 फुट जो नीचे चली गई है, जिसकी वजह तो जो नहर का पानी भी कुछ इलाकों में चला गया सी। कुछ इलाके जेरे आब आए, लेकिन फौरन जो मंगला ने नहर में पानी बंद कर दिता इंतजामिया ने। उस तो बाद जो देखा जाए तो मोड़ा कस जिस वक्त इस जगह पर असी मौजूद हाँ, मोड़ा कस सांग जो ये सब तो ज़्यादा मुतासर है। इस सांग बनी ये जो समाल शरीफ जातलां ये भी। उस अगर मीरपुर शहर की गल करिए तो मीरपुर शहर के जोड़े इलाके न खाड़क वो दूसरा D4 D1 और ये इलाके जोड़े इन्हों काफ़ी जो ना मकानात गिरे हैं, कुछ जुजवी तौर पर गिर चुके हैं, कोई बहुत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लेकिन सब तो जी गल इतने परेशानी की है कि इन्होंने लोगों को रहने की जगह भी नहीं है। और उस बाद जो रात को ही बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका सी, दिन में सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो लोग जोड़े बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए सन, लेकिन पाक फौज और जी NGOs पाकिस्तान दे आके इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी, और उस अलावा पंजाब के जितने इलाके करीबन अगर देखा जाए तो ये जातलां का इलाका है, ये सराय आलमगीर के बिल्कुल करीब है। सराय आलमगीर तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो इसका फौरी तौर पर जो सराय आलमगीर के मुल्हिका इलाके और उस अलावा जितनी इंतजामिया है झेलम खारियाँ मंडी बहावलदीन दी, और फौरन जी है रात में इतने पहुँच आई। और रात तकरीबन 8 बजे के करीब जो पाक आर्मी भी आ गई, उस पहले फजाई निगरानी की गई, हुण भी फजाई निगरानी की जा रही है। और जिन इलाकों हाल तक मदद नहीं पहुँच सकी उन्होंने भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया के बारे में एक और सवाल बाद करांगा, पहले मैंने थोड़ा जिहा दसो कि जिस तरह जेहलम हो गया या उत्थे किहड़े इलाके ने जिहड़े उत्थे वो भी मुतासर हुए ने, तो उत्थे कितना नुकसान होया? जेहलम की अगर गल की जाए तो जेहलम का इलाका रांझा मेहरा और इस तरह के जेहलम के कुछ इलाके उत्ते जिहड़े कुछ दीवारां वगैरह गिरियां, जिन्होंने तकरीबन 18 अफराद जिहड़े ने जख्मी हुए हैं, तो एक खातून जी है दीवार के आके जी है वो शहीद हो गई है। तो इसलिए जेहलम च इतना है नुकसान नहीं होया। और दूसरी गल है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होया, और खास तौर पर अगर नुकसान की गल की जाए इस इलाके जिस मौजूद हाँ, इस इलाके ज़्यादा तबाही हुई है। कितनियां हुई हैं, कितने लोग वफात पा गए? तकरीबन इत्थे जिहड़ा है इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 30 तो ज़ायद अफराद जिहड़े ने शहीद हो चुके हैं। जिस इलाके असीं मौजूद हाँ इस इलाके दे ते तकरीबन मीरपुर जिहड़े ने तकरीबन 26 के करीब, लेकिन इस तो तकरीबन 600 तो ज़ायद जिहड़े अफराद न वो जख्मी न। तो इन्हों जो मीरपुर के हस्पतालों जातलां और उसके साथ मंगला CMH के नाल रावलपिंडी झेलम और खारियां भी जो वो रैफर किया गया है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह सैलाब होवे, फ्लड होवे, ठीक है, या फिर जलजला होवे, ये ऐसियां चीज़ां ने, आफात ने,
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਬਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਬਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਔਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਤਨੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਝੇਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਆਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,10,000 ਕਿਊਸੈਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਝੇਲਮ 'ਚ 92 'ਚ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1,10,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਝੇਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੋਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੋਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਲੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਤਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4:03 'ਤੇ ਇਹ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਾਤਲਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਨਵਾਹੀ ਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਇਤਿਆਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇਤਿਆਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰੀਆਂ, ਮੰਡੀ, ਬਹਾਉਲਦੀਨ, ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੈਸਕਿਊ 112, 222 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਮਦਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।